ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮತಗಳ್ಳತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, 100% ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. You go look for it, it's not there. Or the address is 0, house number 0, or street number 0. Or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom, 46 voters. So here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have here is their data. And so here is what we did. Our internal polling told us that we were expected to win 16 seats in Karnataka, and we won 9. So we then focused on the 7 unexpected losses, and we chose 1 Lok Sabha, and out of that Lok Sabha, our team said we can only do 1 Vidhan Sabha. And so we chose 1 Vidhan Sabha, focused on Mahadevapura. And here's the broad maths. Achha, all the data that we have here is 2024 data from the Election Commission. Everything that we have. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 1,15,000 ಚಿಲ್ಲರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 2,29,000 ಚಿಲ್ಲರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1,14,46. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಮತಗಳ್ಳತನ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 16 ಸೀಟನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು 9 ಮಾತ್ರ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It's a huge imbalance, right? So we started looking at Mahadevapura Assembly, we started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. And we're going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. 1 voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses.
Bulk voters in single address, one building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there, one family living in that house. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. Okay? And so here is ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. This is how the Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. 1 lakh. Yeah. So 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. Menu दे रहा हूँ ना आपको. Dessert, starter, right? Duplicate voter 11,965. Fake and invalid addresses 40,009. Bulk voters in single address 10,452. Invalid photos 4,132. Misuse of Form 6 33,692. The reason the Election Commission does not give us data is because this is happening across the country. Okay? Next one. To give you an example, the difference between winning and losing the Haryana election for the Congress was 22,779 votes in the entire state. In one assembly in Karnataka, they have stolen 4 times that. Right? The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. And let's not forget that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information,
every single voter list of the country. This is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay, this is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy. Thank you. साथियों, अब कुछ सवाल लेंगे. एक सेकंड. हाँ, सर थोड़ा हिंदी में बोले, पूरा हिंदी में बोल दे फिर. थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए. फाइनल. अच्छा ऐसे करिए, वो जल्दी से कर देता हूं हिंदी में. देखिए, कर्नाटक में, जस्ट लेट्स रन थ्रू इट क्विकली इन हिंदी. पहले वाले गो टू द फर्स्ट स्लाइड. हमें सस्पेशन था. नेक्स्ट स्लाइड. हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था. ಸರ್, कि दाल में क्या ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 40,009 ಟೋಟಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು, ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಲಿ. ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೈತಿಕತೆ ಉಳಿದಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ್ಲೇನೆ 13,000ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ. 75,000 ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆವತ್ತೇ ಮತಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಥಮ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಲೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. 71ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏರಿ, ದೇಶಕ್ಕೇನು ಆಪತ್ತು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಆಪತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೇನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಗುದ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. EVM ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರೋದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವರೇ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು? ಇವತ್ತು ಮತಗಳತನ ಅದೇ ಮತಗಳತನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರ ಇದು. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೋಟರ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಗಳೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು? ಇದು ಯಾವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು. ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 136 ಸೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಷ್, ಸಂವಿಧಾನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಗಾಯ್ತು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳೀತು. ಏನಾದ್ರೂ ಇವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ನಾಶ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಕತೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಜನ ಬರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೋರಾಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ 42,000 ಕೋಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಎಲ್ಲಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಎಲ್ಲೋ, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆ ಹೆಸರಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಾಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ಮತದಾರನಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತದಾರನು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನದ 2 ಕಡೆ ಇದೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ 40%, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 60%, 70% ಆಯ್ತು ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಕಡೆ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮತದಾನದ ದಿನ ಅವರು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವರು 2 ಕಡೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನನೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಓಬಿ ರಾಯನ ಕಾಲದ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳ ಪರರನ್ನ ನಂಬ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜನಪರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನು ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಲೀಡರ್. ಅವರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೀಡರ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂತ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ ಲೀಡರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಆರೋಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದೇನೆ.
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ. ಹೌದು. ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆನೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡೋರು. ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ಮಹದೇವಪುರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಇವಾಗ ಅಪಾದನೆ ಇವ್ರದ್ದು ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆಫೀಸರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಕೇಳಲಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಫೀಸರು, ಏನಪ್ಪಾ ಅವತ್ತು ನಡೆದಿದ್ದೇನು ನಿಜಾನ ಅದ್ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದನ್ನು ನಡೆದೇ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ ಈಗ ಹೇಳಿ? ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ಗ ಏಜ್ ಇದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈಗ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ನಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಂಕೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಂಕು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ ಬಂದು ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಸರ್ ವೋಟ್ ಹಾಕೋನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೋಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅದೇ ವೋಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅವರವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಇಂಥ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 2 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, 3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, 5 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಏನೋ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಇವರೇ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿರೋದು. ಈಗ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಪಾಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವ್ರೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ಜನ, ನೀವು ಅವ್ರ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಮತಗಳ್ಳತನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು. ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 136 ಸೀಟ್ ನೀವು ಅವತ್ತು ಗೆಲ್ಲಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲ್ರೂನು 170 ಬರ್ತದೆ, 80 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 136 ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ 136 ಅಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಅಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈವನ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸರ್ ಅದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಂತ ಫೈಟ್ ಅದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವನು ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ವೋಟನ್ನ ಹಾಕ್ಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೌದೌದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ಸೋಲ್ಸೋದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇತ್ತು, ಅದು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಆಗಿನೇ ಅನ್ನೋ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈಗ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮತಗಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 32,000ದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 6 ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ, ಒಳ್ಳೆ ಮತಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಾದೇಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ 1,15,000-20,000 ಮತಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಆ ತರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೌದು ನಿಜ ನಾವು ಸೋತಿರೋದು 32,000ದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳೋದಂತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ದಾಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. 150 ಫೇಕ್ BLO, ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್. ಯಾರು BLO ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು BLO ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬೂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬೂತಿನ ವೋಟರ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ 150 BLOs ಫೇಕ್ BLOs. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೂತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ ಕಡೆ ವೋಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 70-80 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಗಾಗ್ಲೇ. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಜೈಲ್ ಹೋದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 150 ಜನ ಫೇಕ್ BLOs ನ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಫೇಕ್ BLOs ನ ಅವನು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, AC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದೇಳ್ತವಲ್ಲ ಸರ್? ಅವರು ಸ್ಥಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು, ಒಂದು ಇದು ವೋಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ CCTV ಫುಟೇಜ್ 1 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಿತ್ತು. ನಾವು CCTV ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ CCTV ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ 45 ದಿವಸಕ್ಕೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಔಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಮೂಡೋದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಷನ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕೆಳ ಹಂತದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ DC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ DCಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದನೇ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆರೋಪ ಆಗಿದ್ರೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ತಳಹಂತದಲ್ಲೇ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇಡಿಸಿರೋದು. ನೀವು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾನೇ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೋ ನಾವು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ 5 ಹೆಸರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೆಸರು ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಹೆಸರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಸಂಶಯ ಬರ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಬೌವ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯನ ಬರ್ಕೂಡ್ದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ 6 ತಿಂಗಳಂತೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಹಿಂದಿನ ತರ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಲಿತಾಂಶ, ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಇರೋದೇ 5 ತಿಂಗಳು. 5 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭನಾ? ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5,000 ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 50 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಲಿ. ಈಗ ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ 65 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ ತೆಗೆದವ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಗೆಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಂತೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇರುವಂತ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ EC ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು. ಈಗ ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಇರುವಂತ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಡೌಟ್ಗಳು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಡೌಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎತ್ತಿರುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರುವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 80 ಜನ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು? ಆ ವೋಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಮಾರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಅಡಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಲಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾವ